कृष्णाय नमः। ओं माधवाय नमः। ओं गोविंदाय नमः। ओं विष्णवे नमः। ओं मधुसूदनाय नमः। ओं त्रिविक्रमाय नमः। ओं वामनाय नमः। ओं श्रीधराय नमः। ओं ऋषिकेशाय नमः। ओं पद्मनाभाय नमः। ओं दामोदराय नमः। ओं संकर्षणाय नमः। ओं वासुदेवाय नमः। ओं प्रद्युम्नाय नमः। ओं अनिरुद्धाय नमः। ओं पुरुषोत्तमाय नमः। ओं अधोक्षराय नमः। ओं नारसिंहाय नमः। ओं अच्युताय नमः। ओं जनार्दनाय नमः। ओं उपेन्द्राय नमः। ओं हरये नमः। ओं श्रीकृष्णाय नमः। ओं श्रीरंगनायकै नमः। ओं गोदायै नमः। ओं विष्णुचित्तात्मजायै नमः। ओं सत्यै नमः। ओं गोपीवेषधरायै नमः। ओं देव्यै नमः। ओं भूसुतायै नमः। ओं भोगशालिन्यै नमः। ओं तुलसीकाननोद्भूतायै नमः। ओं श्रियै नमः। ओं धन्विपुरवासिन्यै नमः। ओं भट्टनाथप्रियकर्यै नमः। ओं श्रीकृष्णहितभोगिन्यै नमः। ओं आमुक्तमाल्यदायै नमः। ओं बालायै नमः। ओं रङ्गनाथप्रियायै नमः। ओं परायै नमः। ओं विश्वम्भरायै नमः। ओं कलालापायै नमः। ओं यतिराजसहोदर्यै नमः। ओं कृष्णानुरक्तायै नमः। ओं सुभगायै नमः। ओं सुलभश्रियै नमः। ओं सलक्षणायै नमः। ओं लक्ष्मीप्रियसख्यै नमः। ओं श्यामायै नमः। ओं दयाञ्चिरदृगञ्चलायै नमः। ओं फल्गुन्याविर्भवायै नमः। ओं रम्यायै नमः। ओं धनुर्मासकृतव्रतायै नमः। ओं चम्पकाशोकपुन्नागमालतीविलसत्कचायै नमः। ओं आकारत्रयसम्पन्नायै नमः। ओं नारायणसमाश्रितायै नमः। ओं श्रीमदष्टाक्षरीमन्त्रराजस्थितमनोरथायै नमः। ओं मोक्षप्रदाननिपुणायै नमः। ओं मन्त्ररत्नादिदेवतायै नमः। ओं ब्रह्मण्यायै नमः। ओं लोकजनन्यै नमः। ओं लीलामानुषरूपिण्यै नमः। ओं ब्रह्मज्ञायै नमः। ओं अनुग्रहायै नमः। ओं मायायै नमः। ओं सच्चिदानन्दविग्रहायै नमः। ओं महापतिव्रतायै नमः। ओं विष्णुगुणकीर्तनलोलुपायै नमः। ओं प्रपन्नार्तिहरायै नमः। ओं नित्यायै नमः। ओं वेदसौधविहारिण्यै नमः। ओं श्रीरङ्गनाथमाणिक्यमञ्जर्यै नमः। ओं मञ्जुभाषिण्यै नमः। ओं सुगन्धार्धग्रन्थकर्यै नमः। ओं रङ्गमङ्गलदीपिकायै नमः। ओं ध्वजवज्राङ्कुशाब्जाङ्गमृदुपादतलाञ्छितायै नमः। ओं तारकाकारनखरायै नमः। ओं प्रवालमृदुलाङ्गुल्यै नमः। ओं कूर्मोपमेयपादोर्ध्वभागायै नमः। ओं शोभनपार्ष्णिकायै नमः। ओं वेदार्थभावविरिततत्त्वबोधाङ्घ्रिपङ्कजायै नमः। ओं आनन्दबुद्धुराकारसुगुल्फायै नमः। ओं परमायै नमः। ओं अणुकायै नमः। ओं तेजस्त्रिजोज्ज्वलधृतपादाङ्गुलिसुभूषितायै नमः। ओं मीनकेतनतूणीरचारुजङ्गाविराजितायै नमः। ओं ककुतज्जानयुग्माढ्यायै नमः। ओं स्वर्णरम्भाभसक्थिकायै नमः। ओं विशालजघनायै नमः। ओं पीनशुश्रोण्यै नमः। ओं मणिमेखलायै नमः। ओं आनन्दसागरावर्तगम्भीराम्भोजनाभिगायै नमः। ओं भास्वद्वलित्रिकायै नमः। ओं चारुजगत्पूर्णमहोदर्यै नमः। ओं नवमल्लीरोमराज्यै नमः। ओं सुधाकुम्भायितस्तन्यै नमः। ओं कल्पमालानिभभुजायै नमः। ओं चन्द्रखण्डनखाञ्चितायै नमः।
ॐ सुप्रवालाङ्गुलीन्यस्तमहारत्नाङ्गुलीयकायै नमः ॐ नवारुणप्रवालाभपाणिदेशसमञ्चितायै नमः ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः ॐ शुचुबुकायै नमः ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ॐ कुन्दनन्तयुजे नमः ॐ कारुण्यरसनिष्यन्ति नेत्रद्वयसुशोभितायै नमः ॐ मुक्ताशुचिस्मितायै नमः ॐ चारुचाम्पेयनिभनासिकायै नमः ॐ दर्पणाकारविपुलकपोलद्वितयाञ्चितायै नमः ॐ अनन्तार्कप्रकाशोद्यन्मणितारङ्गशोभितायै नमः ॐ कोटिसूर्याग्निसङ्कासनानाभूषणभूषितायै नमः ॐ सुगन्धवदनायै नमः ॐ शुभ्रवे नमः ॐ अर्धचन्द्रललाटिकायै नमः ॐ पूर्णचन्द्राननायै नमः ॐ नीलकुटिलालकशोभितायै नमः ॐ सौन्दर्यसीमायै नमः ॐ लसत्कस्तूरीतिलकोज्ज्वलायै नमः ॐ धगद्धगायमानोद्यन्मनि सीमन्तभूषणायै नमः ॐ जाज्वल्यमानसद्रत्नदिव्यचूडावतंसकायै नमः ॐ सूर्यार्धचन्द्रविलसद्भूषणाञ्चितवेणिकायै नमः ॐ निगन्निगद्रत्नपुञ्जप्रान्तस्वर्णनिचोलिकायै नमः ॐ सद्रत्नाञ्चितविद्योतविद्युत्पुञ्जाभशाटिकायै नमः ॐ अत्यर्कानलतेजोधिमणिकञ्चुकधारिण्यै नमः ॐ नानामणिगणाकीर्णहेमाङ्गदसुभूषितायै नमः ॐ कुङ्कुमागरुकस्तूरी दिव्यचन्दनचर्चितायै नमः ॐ स्वोचितौज्ज्वल्यविविधविचित्रमणिहारिण्यै नमः ॐ असङ्ख्येयसुखस्पर्शसर्वातिशयभूषणायै नमः ॐ मल्लिकापारिजातादिदिव्यपुष्पस्रगञ्चितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनिलयायै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ दिव्यदेशसुशोभितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनायक्यै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्मी नमः ॐ श्रीदेव्यै नमः ॐ श्रीभूदेव्यै नमः ॐ श्रीनीलादेव्यै नमः ॐ श्रीमोलादेव्यै नमः ॐ श्री अनन्ताय नमः ॐ श्रीगरुडाय नमः ॐ श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ॐ श्रीपराङ्कुशाय नमः ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ श्रीमद्वरवरमुनये नमः ॐ स्वाचार्येभ्यो नमः ॐ पूर्वाचार्येभ्यो नमः ॐ समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः दीपं सन्दर्शयामि ॐ दीप्यस्वजातवेदोपघ्नन्निरतिं मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ॐ परिशिच्य शोषणदाहनप्लावनादिभिर्विशोध्य सुरभिमृगया अमृतीकृत्य ॐ देवस्य सविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजदीपं सन्दर्शयामि लक्ष्मी चरणलाक्षाङ्गदा साक्षि श्रीवत्सवक्षसे
சங்கராய சர்வேஷாம் ஸ்ரீரங்கேசாய மங்களம் ஸ்ரீயக்காந்தாய தாய கல்யாண நிதயே கல்யாணம் ஸ்ரீவேங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் स्वोच्छिष्टमालिका बन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनुजायै गोदायै मङ्गलम् मादृशा किञ्चन त्राणबद्धकङ्कणवाणये विष्णुचित्ततनुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्ताय मनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् शासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रीशैलेशदयापात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयः सनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् तमेव मत्वा परवासुदेवं रङ्गेशयं राजवदर्हणीयम् प्राबोधकीं यो कृतसूक्तिमाला भक्ताङ्घ्रिरेणुं भगवन्तमीडे मण्डङ्गुडियन्वर् मामरयोर्मन्नियसीर् தொண்டரடிப்பொடிதுநகரம் வண்டுதினத்தவயல் தென்னரங்கத்தம்மானை பள்ளியுணர்த்தும் பிரான் உதித்த ஊர் சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையிருள கண்டது காலை எம்பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரர் சரைகள் வந்து வந்தீண்டி எதிரிசை நிறைந்தனர்களும் புகுந்தா இருங்கலித்தீட்டமும் பிடியடுபுரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுள்ளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளியெழுந்தருளாயே முனதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையிருள கண்டது காலை எம்பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரர் சரைகள் வந்து வந்தீண்டி எதிர்திசை நிறைந்தனர் இவருடும் புகுந்தா இருங்கலித்தீட்டமும் பிடியடுபுரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுள்ளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளியெழுந்தருளாயே கொழுமுல்லையின் கொழுமலரணவி கூர்ந்தது குணதிசை மாறுதமிதுவோ எழுந்தன மலரணை பள்ளி கொள்ளன்னம் ஈன் பனி நனைந்த தமிரும் சிறகுதறி விழுங்கின முதலையின் விளம்பை வேள்வாய் வெள்ளையுறவதன் விழத்தினு கருங்கி அழுங்கிய வானையின் அருந்தியர்கெழுத்தா அரங்கத்தம்மா பள்ளியெழுந்தருளாயே வரந்தன சூர்த்திசையெல்லாம் துன்னிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி படரொளி வசுத்த நண்பனிமதி இவனோ பாயுருளகன்றது பயம்பொடிற்கமுகின் மலையை கீறி வன்பாலைகள் நாரா வைகரை கூர்ந்தது மாறுதமிதுவோ அடரொலிகள் கருதுகிறேன் தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளியெழுந்தருளாயே மேதிகள் தலைவிடுமாயர்கள் வேங்குழலோசையும் விடமணிக் குரலும் ஈட்டிய விசதிசை பரந்தன வயலுள் இருந்தன சுரும்பின மிலங்கையர் குலத்தை வாட்டிய பரிசிலை வானவரேரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அவபிரதமாட்டிய மடுதலையோத்தியம் அரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளியெழுந்தருளாயே புட்களும் பூம்பொழில்களின் வாய் பொய்த்து கங்குள் புகுந்தது புலரி
கலந்தது குணதிசை கனகடல் அரவம் களிவண்டு மிழத்திய கலம்பாம் புனைந்த அலங்கலந்துழையில் கொண்டழையினை பணிவார் அமரர்கள் முகுந்தனராதலில் அம்மா இலங்கையர்கோன் வழிபாடு கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே மண்ணிடும் தேரொடும் இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலின் அருமுகனிவனோ மருதரும் வசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி புறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அருவரையனையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே தமரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ அருந்தவ முனிவரும் மருதரும் இவரோ இந்திரனானையும் தானும் வந்திவனோ எம்பெருமான் உன கோயிலில் வாசல் சுந்தரர் நெருக்க விச்சாதரர் நோக்க இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் அந்தரம் பாரிடமில்லை மத்திதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே வீழ்வானவர் வாயுரை வழங்கா மாநிதி கபிலையொன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் படிமை கலங்காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டு நன்முனிவர் தும்புரு நாரதர் முகுந்தனறிவரோ தோன்றிய இரவு எந்துலங்கொலி பரப்பி அம்பரதலத்து நின்றகல்கின்றதிருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே தண்டுமயக்கம் மத்தளி ஆட்குழல் முழவமோடி சிதிசை கெடுமி கீதங்கள் பாடினார் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவரவர் கங்குடுலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரம் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதலில் அவர் குணாலோல கமருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே தண்டுமயக்கம் மத்தளி ஆட்குழல் முழவமோடி சிதிசை கெடுமி கீதங்கள் பாடினார் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவரவர் கங்குடுலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதலில் அவர் குணாலோல கமருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனகடல் முளைத்தனனிவனோ துடிடையார் சிறுகுழல் பிழிந்துதறி துகிலுடுத்தேரினர் சூட்புணல் அரங்கா துளைத்த துலகமும் கூழையும் பொலிந்து தோன்றியதோல் தொண்டரடி பொலியும் அடியனை அலையனென்னருளை உன்னடையார் கால் படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே மலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனகடல் முளைத்தனனிவனோ துடிடையார் சுரிகுழல் பிழிந்துதறி துகிலுடுத்தேரினர் சூழ்புணலரங்கா துளைத்த துலகமும் கூழையும் பொலிந்து தோன்றியதோல் தொண்டரடிப்பொடு என்னும் அடியனை அலியனென்னருளை உன்னடியார் கால் படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே स्तनगिरि तटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्ध्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां स्वजनिकलिदं नवरात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவையாண்டாளரங்கருக்கு பன்னு திருப்பாவை பல்வதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வலையாய் நாடினி வேங்கென்ற விதியென்ன விமாத்தம் நாங்களவா வண்ணமே நல்கு திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர் மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீறுகாள் கூர்வேல் கொழுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரார்ந்த கண்ணிய சோதையிலம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்
சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொழுந்தொடிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரார்ந்த கண்ணிய சோதயிலம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய் வாழ்வீர்கள் நாம் நம்பாவைக்கு செய்யுங்கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையட்டொழுதோம் மலரிட்டு நாம் உழையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் வேப்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்னி நாடெல்லாம் நீங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகளா பூங்குவலை போதில் பொறிவண்டுகன் படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பத்தி வாங்க குளம் நிறைக்கும் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரம்பாவாய் உலகளந்த உத்தமன் வேற்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்னி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகளா பூங்குவலை போதில் பொறிவண்டுகன் படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பத்தி வாங்க குளம் நிறைக்கும் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய் ஆழிமழை கண்ணா உன்னு நீ கை கரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம்போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடை வற்பனாவன் கையில் ஆடி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்னதிருந்து தாடாதே சார்ங்க முதைத்த சரமடை போல் வாழ உலகினில் வெய்திடாய் நாங்களும் மார்கடி நீராட மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் உலகளந்த உத்தமன் வேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் அனோ ஆழிமழை கண்ணா உன்னுனை கை கரவே மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை புயோமாய் வந்து நான் தூமலர் தூவித்தொடுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிடையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய் சிலும்பினகான் புள்ளரையின் கோயிலில் வெள்ள வெளி செங்கன் பேரரவங்கேட்டிலையோ பிள்ளாயிழுந்திராய் பேய் முலனஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடங்கல கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்லவெழுந்தரு என்ன பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய் சென்னெங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசின வெச்சரவங்கேட்டிலையோ பேய பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைப்பேர்த்து வாசனரும் குழலாய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசை பழுத்த தைரவங்கேட்டிலையோ நாயகப் பெண் பிள்ளாய் நாராஜனன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய் வானும் வெள்ளென்றெருமை சிறு வீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து கோதுகலமுடைய பாவா எடுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென் நாராயண் தருளேலோரெம்பாவாய் மாடத்து சுத்தும் விளக்கெரியா தூபங்கமழத் துயிலடமேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவந்தாள் திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள்தான் ஊமையோ அன்னிச் செவிடோ அனந்தலோ
ஏமப்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தனன் என்று நாமம் பலவன் நவின்னேலோரெம்பாவாய் துச்சுவர்க்கம் புகின்றவம்மனாய் மாற்றமந்தாரோ வாசல் திரவாதார் நாத்தத்துழாய் முடிநாராயணன் நம்மால் போத்த பரதரும் உண்ணியனால் பண்டொரு நாள் கூத்தத்தின் வாய் வீந்த கும்பகர்ணனும் தோத்து முனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தருளையாயருங்கலமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோரெம்பாவாய் கரவை கனங்கள் பல கரந்து செத்தார் திரளழிய சென்று செரு செய்யும் குற்றமுன் இல்லாத கோவலர் தம்பொற்கொடியே புத்தரவல்கள் புனமையிலே போதராய் சுத்தத்தோடி மாறெல்லாரும் வந்து நின் மொத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாடா சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீயத்து குரங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய் திளங்கத்திருமை கன்று கிறங்கி நினைத்து முலவழியே நின்று வால் சோர நனைத்தில்லம் சேரா கொன்ன செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின்வாசல் கடைபத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்தார் மனத்து கிளியானை பாடவும் நீவாய் திரவாய் இனித்தான் எழுந்திராயிலென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய் வாய் கீண்டானே பொல்லா வரக்கனை கிள்ளி கடைந்தானே கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கடம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழ முறங்கித்தூ உள்ளம் சிலும் விலகான் போதறி கண்ணினாய் உள்ள குளிர குழைந்து நீராளாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலர்ந்தேலோரெம்பாவாய் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கடு நீர் வாய் நெகிழ்ந்த அம்பல் வாய் கும்பினகான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்னான் எங்களை முன்னமெழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காயெழுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் செங்கொட செக்கரமேந்தும் தடக்கையன் பங்கய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய் இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென் அழையேன் மின்னங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லே உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயரிதம் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே ஒல்லை நீ போதாயுனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னிக்கொள் வல்லானை கொன்னாரை மாத்தாரை மாத்தடிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரெம்பாவாய் நாயகனாய் நின்ன நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன் நந்தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கத வந்தாள் திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் என்னதேவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேசநிலை கலவம் நீ கேளோரெம்பாவாய் நின்ன நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன் நந்தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கத வந்தாள் திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் என்னதேவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேசநிலை கலவம் நீ கேளோரெம்பாவாய் பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டிய சோதா அறிவுராய் அம்பரமூழலுத்தோங்கி உலகலந்த உம்பர் கோமானே உறங்காதெழுந்திராய் செம்பொற்கடலில் செல்வா பலதேவா
உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோரெம்பாவாய் மதகளித்தனோடாததோள் வலியன் நந்த கோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங் கமழம் குழலி கடத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழியழை தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உண்மை துணன் பேர் பாடா செந்தாமரை கையால் சீலார் வளையலிப்பா வந்து திரவாய் மகளிந்தேலோரெம்பாவாய் மதகளித்தனோடாததோள் வலியன் நந்த கோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங் கமழங் குழலி கடத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கோவினகான் பந்தார் விரலி உண்மை துணன் பேர் பாடா செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையலிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் விளக்கெரிய கோட்டு கால் கட்டில் மேல் மெத்தன் பஞ்ச சயனத்தின் மேலே ஏறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்க மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய்த்திரவாய் மைத்தடங்கண்ணினாய் நீயுண்மனாலனை எத்தனை போதும் துயிலட ஒட்டாய்கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாத்தகில்லாயால் தத்துவமன்னு தகவேலோரெம்பாவாய் பத்து மூவரமரர்க்கு முன் சென்று கப்பந்தவிற்கும் கலியே துயிலிழாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பங்கொடுக்கும் விமலா துயிலிழாய் செப்பென்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமரங்கு நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலழாய் உக்கமும் தட்டலையும் தந்துன் மணாலனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரெம்பாவாய் கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்பா மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்தப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகில் தோத்தமாய் நின்ற சுடரே துயிலடாய் மாத்தாரணக்கு வலி தொலைந்துன் வாசரகன் ஆத்தாது வந்துன்னடி பணியுமா போலே போத்தியா வந்தோம் புகந்தேலோரெம்பாவாய் மலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவு தொத்தி விழித்து வேரி மயர் பொங்க வெப்பாடும் வேந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயன் தருளேலோரெம்பாவாய் மழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவு தொத்தி விழித்து வேரி மயர் பொங்க வெப்பாடும் வேந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயன் தருளேலோரெம்பாவாய் உலகமளந்தாய் அடி போத்தி சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போற்றி பொன்றச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குணிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்றுமுடையா வெடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ணு பகை கிடக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்திப்பறை கொள்வான் இன்னு யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய் உலகமளந்தாய் அடி போத்தி சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போற்றி பொன்றச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குணிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்றுமுடையா வெடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ணு பகை கிடக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்திப்பறை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர
தரிக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழவித்து கஞ்சன் வைத்தில் நெருப்பெண்ண நின்ன நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பரதருதியாக திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமன் தீர்ந்த மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். மாலே மணிவண்ணாமான் எழுநீராடுவான் மேலையா செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சென்னியமே போல்வன சங்கங்கள் போஜிப்பாடுடையனவே சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டு செய்ப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலி நிலையாயருளேலோம்பாவாய். வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்னைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வெய்து முடங்கை வடிவாரா கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வடிவாரா கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். சென்னு காரம் சேர்ந்துன்போம் அறிவொன்றுமில்லாதவாய் குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரடைத்தளவும் சேரியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பங்கேலோரெம்பாவாய். சென்னு காணம் சேரண்டுன்போம் அறிவொன்றுமில்லாதவாய் கத்து இப்பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோ உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரடைத்தனவும் சிறியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறை ஏலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண. திரள் போத்தி பொன்ன சகல முளைத்தாய் புகழ் போத்தி குளிலாவிருந்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடையாய் வெளுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று பகை கிடக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய். லக்ஷ்மீ சரணராக்ஷாங்க சாட்ச ஸ்ரீவத்சவக்ரே க்ஷேமங்கராய சர்வே ஸ்ரீரங்கேசாய மங்களம் ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிதயே விதயேத்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கடநிவாசாய மங்களம் அஸ்து ஸ்ரீ ஸ்தனகஸ்தூரி வாசனா வாசிதோ ரசே ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரிநாதாய தேவராஜாய மங்களம் கமலாபுஜகஸ்தூரி கர்தமாங்கிதவக்ரசே யாதவாத்ரிநிவாசாய சம்பத்புத்ராய மங்களம் नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनादाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम्
श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे श्रीदिन्त्रिणी मूलधाम्ने षडगोपायमङ्गलम् शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीपतिर्वेति सात्विकैः विदर्क्याय महाप्राज्ञैर्भाष्यकाराय मङ्गलम् तुलामूलावतीर्णाय तोषिताखिलसूरये सौम्यजामातृमुनये शेषां चायास्तु मङ्गलम् मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् स्नोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वदक्षुरातदम् तद्विप्रासो विपन्यो विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्य अनन्तरायाय रात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य चित्यै तेनाप्नोति सर्वं जयति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् தருளா சிறுகாலே வந்துன்னைச்சே வித்து உன்பொத்தாமரடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே துண்ணங்குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இத்தைவரைகொள்வான் கோவிந்தா எத்தை குமேழேர் பிறவைக்கும் உந்தன்னோடுத்தோமேயாவோம் உனக்கே நாமாச் செய்வோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன்பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே துண்ணுங்குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இத்தை பரைகொள்வான் என்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேழேர் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுத்தோமேயாவோம் உனக்கே நாமாச் செய்வோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய் வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சீழையாறு சென்னிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வாத்தை அணிவூவை பைங்கமல தண்டெறியல் வட்டர் விரான் கோதை சொன்னான் செங்கத்தமிழ் மாலே முப்பதும் தப்பாமே இங்கி பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோன் செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இம்புருவரெம்பாவாய் வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்ழையார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வாத்தை அணிவூவை பைங்கமல தண்டெறியல் பட்டர் விரான் கோதை சொன்னான் செங்கத்தமிழ் மாலே முப்பதும் தப்பாமே இங்கி பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோன் செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இம்புருவரெம்பாவாய் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாமுடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம்
ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறென்றி உகந்தேலோரெம்பாவாய். स्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सजनगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदाः तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः. கோதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழுமோர் சோதி மணிமாலன் தோன்றுமோர் நீலியார் நல்ல பத்தர் வாழுமோர் நான்மலைகளோதுமோர் வில்லிபுத்தூர் வேதக்கூனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழை ஐந்துமைந்து மணியாத மானிடரை வையன் சுமப்பதம் வம்பு. ఇవాళ పాసురాన్ని రెండవ పాసురాన్ని ఒకసారి మేమంటాం, అందరం కలిసి చెప్దాం. வையத்து வாழ்வீர்கள் வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு நாமமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாமுடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணி உகந்து ஏலோரெம்பாவாய். ఇది ఇవాల్టి పాసురం. నిన్న ధనుర్మాసం ప్రారంభమైంది. ఈవేళ రెండవ రోజు ధనుర్మాసంలో. నిన్న మధ్యాహ్నం ఆరంభమైంది. అందుకోసం మనం దానికి పూర్వరంగాన్ని గురించి స్మరించుకునే అవకాశం లేదు. మొదటి పాసురం యొక్క తాత్పర్యాన్ని స్మరించే అవకాశం కూడా మనకి కలగలేదు. ఇవాళ రెండో పాసురంలోకి వచ్చేసాం. అయినా కొద్దిగా ఒక్కొక్క 5 నిమిషాలు ఆ ముందర గోదాదేవిని గురించిన తనియన్ని, నిన్నటి పాసురాన్ని, ఇవాల్టి పాసురాన్ని కూడా అలా కొద్దిగా చెప్పుకొని ఒక సుమారుగా పావుగంట అరగంటలో మనం దీన్ని ముగించుకుని తీర్థగోష్ఠి చేసుకుందాం. ఈవేళకి గోదాదేవి ఈ లోకాన్ని తరింపచేయడం కోసం అవతరించిన ఒక మహానుభావురాలు, సాక్షాత్తు భూదేవి యొక్క అవతారము లేదా లక్ష్మీదేవి యొక్క అవతారము
గోదాదేవిని గురించినటువంటి స్తుతిని మహానుభావులు చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు. భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి వారి యొక్క ఆప్త శిష్యుడైనటువంటి మహానుభావులు శ్రీ పరాశర భట్టర్ అని మహానుభావులు సాక్షాత్తు రంగనాథుడికి రంగనాయకుడికి సంతానంలాగా స్వామి యొక్క సన్నిధిలోనే ఆయన యొక్క అండదండలతోటే పెరిగినటువంటి మహనీయులు పరమ రసిక చక్రవర్తి అంటారు. ఆయన గోదాదేవిని గురించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తనియన్, అంటే ఆ గోదాదేవికే ప్రత్యేకంగా చెప్పేటటువంటి ఒక అందమైన పద్యం, ఒక శ్లోకం, దానిని వారు చెప్పారు. ఎప్పుడు చెప్పారు, ఎందుకు చెప్పారు అంటే, ఒకసారి శ్రీరంగంలో రామానుజాచార్య స్వామి వారి తదుపరి కాలంలో వీరు ఉండేటటువంటి రోజుల్లో అక్కడ ఉండేటటువంటి పరిపాలకుడు రామానుజుల వారి యొక్క పరంపరకి చెందినవాడే అయినా కాస్త అర్చకులకి వ్యతిరేకంగా కొన్ని పనులు చేస్తున్నాడు. అక్కడ ఒక పెద్ద కాంపౌండ్ వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆలయానికి. ఆలయం యొక్క రక్షణ అని పేరు పెట్టి, కానీ అది ఒక అర్చకుడు, అక్కడ దగ్గరలో ఉండే ఒక వృద్ధుడైన అర్చకుడి ఇంటిని తీసేస్తే తప్ప ఆ కాంపౌండ్ వాల్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. అది తీయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ అర్చకుడికి తీసి ఎక్కడో దూరంగా ఇల్లు ఇస్తాం, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి కట్టుకోవాయా, నీకు కావాల్సిన వసతులు మేము చేసి పెడతామన్నారు. కానీ అక్కడ ఉంటే దేవుడి దగ్గరికి రావడానికి పొద్దున్నే ఆ చలిలోనూ ఎండల్లోనూ వానల్లోనూ కష్టం అవుతుంది, కనుక నన్ను ఇక్కడే ఉండనివ్వండి అని ప్రార్థన చేసిన ఆ పరిపాలకుడు వినలే. ఆయన మన భట్రవారి దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా మీ శిష్యుడేటండి ఆయన, కొంచెం మా ఇంటిని రక్షించమని చెప్పండి అని అడిగితే ఈయన ఆ రాజుని పిలిచి అతనికి చెప్పారు, నాయనా ఆలయానికి రక్షణ కాంపౌండ్ వాల్స్ వల్ల రాదయా, రక్షణ దేవుడికి వచ్చేది, ఆ దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఈ దేవుడి యొక్క నా రక్షణ నా ప్రాణం అని అనుకున్న వ్యక్తులు చుట్టూ ఉంటే అది నిజమైన రక్షణ అయ్యా దేవుడికి, భక్తుల యొక్క భాగవతుల యొక్క మంగళ ఆశాసనమే రక్షణ తప్ప వాల్స్ కాదయా అని చెప్పాడు. కానీ అప్పుడు ఉండేటువంటి ఆ పరిపాలకుడు కొంచెం మూర్ఖుడు కావడం చేత అతను వినలే. పాపం భట్రవారికి కొంచెం కష్టం వేసి శ్రీరంగం వదిలిపెట్టేసి వారు తిరుక్కోస్టియూర్ పేరు మనందరికీ పరిచితం. రామానుజుల వారు అష్టాక్షరి మంత్రం కోసం 18 సార్లు తిరిగిన ఊరు. ఆ ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ కొంతకాలం ఉన్నారు. ఆ ఉన్న సమయంలో శ్రీరంగాన్ని చూడకుండా, రంగనాయకిని సేవించకుండా, అక్కడ ఉండే రామానుజుల వారిని సేవించకుండా ఇలా దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందే అని వారి మనసులో బాధపడుతుంటే, వారి చుట్టూ ఉండేటటువంటి కొంతమంది శిష్యులు, స్వామి గోదాదేవిని గురించి మీరు ఏదైనా ఒక పద్యం చెప్పండి అని ప్రార్థన చేశారు. చదువుకున్న వాళ్ళకి, పండితులకి, కవులకి ఎన్ని కష్టాలున్నా ఏదైనా ఒక మంచి విషయంలో వాళ్ళ కవిత్వాన్ని చెప్పాలంటే వాళ్ళ కష్టాలన్నీ మర్చిపోతారు, వాళ్ళ దుఃఖాలన్నీ వాళ్ళు మర్చిపోతారు, అందులో మునిగిపోతారన్నమాట. చేత కాస్త పరాశర భట్టర్ వారికి దృష్టిని కొంచెం డైవర్ట్ చేద్దాం ఈ దుఃఖం నుంచి అని భావించినటువంటి అక్కడ వారి శిష్యులు గోదాదేవిని గురించి ఒక పద్యం, నమ్మాళ్ళ వారి గురించి ఒక పద్యం, ఇలాగ మీరు చెప్పండి స్వామి అని ప్రార్థన చేస్తే గోదాదేవిని గురించి చెప్పిన పద్యమే నీళాతుంగ స్తనగిరి తటి అనేది. నమ్మాళ్ళవార్ల గురించి చెప్పిన పద్యమే మాతాపితా యువతయ అనేటటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. అందులో వారు గోదాదేవిని, ఆవిడ యొక్క వైభవాన్ని చక్కగా స్మరిస్తూ చెప్పినటువంటి అందమైనటువంటి పద్యం నీళాతుంగ అనేటటువంటి పద్యం. ఇందులో గోదాదేవి యొక్క ప్రభావాన్ని 19వ పాటలో
కుత్తు విళక్కు అనే ఒక పాసురం ఉంది మనకి. ఆ పాసురంలో ఉండేటటువంటి సారాంశాన్ని అంతటినీ కూడా చిన్న పద్యంలో చెప్పారు. ఏమని అంటే, హే గోదే, నీకు నమస్కారం. ఎన్నిసార్లు పెట్టినా చాలదమ్మా. నువ్వు చేసిన మహోపకారానికి ఈ లోకానంతటినీ నీ సంతానంలా భావించి, నీ యొక్క ప్రియ పతి అయినటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీయపతిని ఈ లోకానంతటినీ కూడా అనుగ్రహించమని నువ్వు చేసిన ప్రార్థన ఉందే, ఈ ప్రార్థనకి మేము ఎన్నిసార్లు నీకు నమస్కారం పెట్టినా, ఎంత నీకు నమస్కారం పెట్టినా అది తక్కువే అవుతుంది. అలా అంటే కాదోయ్, ఎందుకు నువ్వు నాకు నమస్కారం పెట్టాలో, అన్నిసార్లు ఎందుకు పెట్టాలో నువ్వు చెప్పు. అసలు మీ గొప్పతనం అండి ఇంతంతగా దేవుడో చెప్పా, దేవుడో చెప్పాలి కదా, మాటలకు అందదండి అని. అలా అంటే అలాగా ఏదో మాటలతో చెప్పాలి కదా. అంచేత గోదాదేవి యొక్క ప్రభావం మీకు ఏమిటి బాగా నచ్చిందో చెప్పండి అంటే, 3 పనుల కోసం గోదాదేవికి నేను నమస్కరిస్తున్నా. ఒకటి, పడుకున్న లోకాలన్నిటినీ లేపటమే లక్ష్యంగా భగవంతుడు ఈ సృష్టి చేస్తాడు కదా. మనంతా ఎక్కడో ప్రళయసాగరంలో పడుంటాం. అలాంటి మనని మేల్కొల్పడానికి భగవంతుడు ఈ లోకంలోకి ఎన్నోసార్లు వచ్చి అవతరిస్తాడు. కానీ ఆ వచ్చి ఆయనకే మనని బాగు చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఏది పనిచేయకపోతే విసుగొచ్చి, మీ మొహం చూడని ఇక్కడ నేను ఇంకా అని కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. ఎక్కడికి పోతాడు ఆయన మాత్రం? పోవడానికి చోటు ఎక్కడ ఉంటుంది ఆయనకి? చూడండి, ఊళ్ళల్లో బతకలేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఊళ్ళు వదిలిపెట్టేసి ఏ కొండలు చాటుకోపోయి ఇంకక్కడ ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా అక్కడెక్కడో ఉండిపోతారే. అలాగా భగవంతుడికి కృష్ణావతారం దాకా వచ్చిన తర్వాత అయినా మనం వినకపోవడానికి మనకే చెల్లు, విసుగు లేకుండా చెప్పడం ఆయనకే చెల్లు అన్నట్టుగా ఆయన ఇంకా 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 చెప్పలేక, ఇంకా ఆయనకి ఇంకా తోచక, నేను మీ మొహం చూడను, అవజానంతి మాం మూఢాహ మానుషీం తను ఆశ్రితం అని ఇలా కోపం వచ్చి, మోఘాశాహ మోఘకర్మాణ పొండర్రా మీ మానాన్ని మీరంతా అని ఒళ్ళు మండిపోయి ఆయన ఏ కొండల్లోకి వెళ్ళిపోయాడో తెలిసినా, నీళాదేవి యొక్క ఉన్నతమైన వక్ష సౌందర్యం అనే కొండల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ పోయి పడుకున్నట్టండి. ఆవిడ హృదయంలో పడుకున్నాడు ఆయన. గోదాదేవికి కొంచెం కోపం వచ్చింది. ఏమయ్యా, నువ్వు పడుకోవడానికి వచ్చింది ఈ లోకంలోకి, పిల్లలం మాట వినం. సరే, చిన్నపిల్లలు మాట వింటారటండి. కొంతమంది అంటుంటారు మా దగ్గరికి వచ్చి, ఇంకా 4 ఏళ్ల పిల్లాన్ని తీసుకొచ్చి, అసలు చదవట్లేదండి బొత్తిగాను, ఇంకా వాడు పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే చదువు చదివేయాలని వాడి ఉద్దేశం వాళ్ళకి. తల్లిదండ్రుల యొక్క కోరిక అలా ఉంటుంది. మనం ఎంత చేసినా మాట వింటలేదంటే, ఏమయ్యా మమ్మల్ని ఇలాంటి ఊళ్ళలో ఇలాంటి భూమి మీద తమస్సునిచ్చేటటువంటి భూమి మీద పుట్టించి మాట వింటలేదు అని మా మీద కోపడతావేంటయ్యా? అసలు ఇలా పుట్టించడానికి నీకు బుద్ధి ఉంది? నీకు దానికోసం నువ్వు వచ్చావా ఈ లోకంలోకి? వచ్చి మేము వింటలేదని కోపం వచ్చి ఎక్కడికో పోయి నువ్వు పడుకుంటావా? నువ్వు పడుకోవడానికి రాలేదు, మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి వచ్చావు లే అని పడుకున్న పిల్లవాడిని మేల్కొల్పి పాఠాలు చెప్పే అమ్మలాగా మన కోసం వచ్చి మనని మరిచి పడుకున్నటువంటి భగవంతుణ్ణి మన కోసం ఆయన పని చేసేటట్టుగా మేల్కొల్పింది. ఇది గోదాదేవి చేసిన మహోపకారం మొదటిది. నీళాతుంగ స్తనగిరి తటీ సుప్తం కృష్ణం ఉద్బోధ్య. ఇది ఎవరు చేయగలిగింది కాదు. అందరినీ మేల్కొల్పేవాడినే మేల్కొల్పడం అంటే మాటలా? ఇది గోదాదేవి ఒక్కరితే చేయగలిగింది. ఇది ఆవిడ చేసిన మొదటి ఉపకారం. రెండో ఉపకారం ఏమిటి? మనందరికీ పెద్ద తాతగారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు. అలాంటి ఆయనకి కూడా
ఎన్నోసార్లు ఆయనకిచ్చిన జ్ఞానాన్ని కోల్పోతే మళ్ళీ 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 విసుగు విరామం లేకుండా ఎన్నోసార్లు ఆయనకి వేదాన్ని ఉపదేశం చేశాడు భగవంతుడు. యో బ్రహ్మాణం విదధాతి యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి. వేదాల్ని బ్రహ్మగారికి కూడా ఇచ్చినవాడు ఈయన. అయితే అలాంటి బ్రహ్మగారికి వేదాలు చెప్పినటువంటి గురువైన భగవంతుడికి కూడా మా గోదాదేవి పాఠాలు చెప్పింది. ఆయనకి కూడా కూర్చోపెట్టి చేతిలో బెత్తం పట్టుకుని చదువు, మంచిగా చదువు అని అధ్యాపయంతి. ఏం పాఠం చెప్పిందండి ఆయనకి? పారార్థ్యం స్వం శృతిశతశిరసిద్ధం అధ్యాపయంతి. వేదాలన్నీ ఒక మాట చెప్పాయండి. ఏం చెప్పాయి? మనమంతా భగవంతుడికి చెందిన వాళ్ళం. మరి భగవంతుడో మనకి చెందినవాడు. ఆయన మనం లేకపోతే ఆయన రూపం లేదండి. ఆయన లేకపోతే మన రూపం లేదు. దీపం లేకపోతే వెలుతురు ఉంటుందా? వెలుతురు లేకపోతే దీపం పనిచేస్తుందా? కనుక దీపము వెలుతురు అనేవి ఒకదానికొకటి ఎట్లా శేషమై ఉంటాయో, చెంది ఉంటాయో, హే భగవన్ మేము నీకు చెందిన వాళ్ళం, మర్చిపోతే నీ స్వరూపం పాయ్. నువ్వు మాకు చెందినవాడివి, మర్చిపోతే మా స్వరూపం పాయ్. కనుక నీ స్వరూపం మా స్వరూపం బతికుండాలంటే నువ్వు మేం కలిసి ఉండాలయా, అంతే తప్ప విడిపోతే లాభం లేదు. నువ్వు నేను ఇద్దరం కలిసి డైవర్స్ పుచ్చుకుందామన్నా ఇది చెల్లుబాటు అయ్యేది కాదు. మ్యూచువల్ కాంప్రమైజ్ అయినా ఇది చెల్లుబాటు అవదా? అంచేత మమ్మల్ని వదలకు సుమా, వదిలితే నీ స్వరూపం తొలగిపోతుంది. అంచేత పారార్థ్యం స్వం అనేది జీవుడి యొక్క స్వత్వం పోతుందనే కాదు, ఆయన స్వత్వం కూడా. అంతోతం స్పెసిఫిక్గా ఇది జీవుడిదే పారార్థ్యం, భగవంతుడి పారార్థ్యం అనేది గోదాదేవి వివరించలేదు. పారార్థ్యం స్వం శృతి శత శిరసిద్ధం. వేదాలు వేదాంతాలు చెప్పే ఈ విషయాన్ని గురించి. మమ్మల్ని వదిలి నువ్వు ఉండలేవు, నిన్ను వదిలితే మేము ఉండలేము. కనుక అలా వదిలిపెట్టి వెడదాం అనుకోకు, రా, నీకు మా విషయం ఏమిటో మేము స్పష్టం చేస్తాము అని కూర్చోపెట్టి పాఠం చెప్పగలిగిందండి మహానుభావురాలు గోదాదేవి. ఇది రెండో ఉపకారం. అందుకు మళ్ళీ నమస్కారం. ఇంకేం చేసింది? ఏమో ఒకసారి పాఠం చెప్పినా వినాలని రూల్ ఏమైనా స్టూడెంట్కి? మధ్యలో సార్ అని మళ్ళీ ఎక్కడికో పోవచ్చు వాడు. కాసేపు పాఠం వినకుండా అయితే సార్ అని మళ్ళీ ఎక్కడికో పోవచ్చు. అంచేత ఇలాగా మధ్యలో పాఠం వినకుండా ఎక్కడికైనా ఆయన వెళ్ళిపోతాడేమో అని స్వచ్చిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుంక్తే. తాను ధరించి విడిచినటువంటి మాలికని తీసి దాంతో ఆయనని బంధించి కదలకుండా కూర్చోబెట్టి మరీ పాఠం చెప్పింది మా గోదాదేవి. ఇది మా అమ్మ చేసినటువంటి అతి ఉత్తమమైనటువంటి ఉపకారం. ధరించి విడిచిన మాల ఎంగిలి మాల అంటాం మనం, కానీ గోదాదేవి తాల్చి విడిచినటువంటి మాలిక నాకు కావాలి అని అడిగి భగవంతుడు తీసుకుని అలంకరించుకుని మురిసిపోయాడు ఆయన. మామూలుగా ఉత్తిమాలలు నాకెందుగా విష్ణు చిత్తుల వారు? ఉత్తిమాలలు కాదు, గోదాదేవి శిరోజములతో వాసితమైనటువంటి మాలికలేవో అవే తెచ్చి నాకు అర్పించండి అని విష్ణు చిత్తుల వారికి అటు అర్చకులకు కూడా ఆదేశించి ఆ మాలల్ని తీసుకుని తాను పొంగిపోయాను. అప్పుడెప్పుడో శబరి ఉచ్చిష్టమే అనుభవించా. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా పస్తే. ఇప్పుడు మళ్ళీ గోదాదేవి యొక్క మాలికతోటి నా ఆకలి తీరింది అని అనుకున్నాడు భగవంతుడు శ్రీరంగనాథుడు స్వయంగా. ఇలా స్వామిని కూడా బంధించి కదలడానికి వీళ్ళే జాగ్రత్త. నేను చెప్పినట్టుగా మా పిల్లలందరికీ కావలసినవేవో చూడు, వాటన్నిటిని కూడా నువ్వు అనుగ్రహించు అని
తన ఆదేశాన్ని పాలించేవాడిగా అతన్ని చేసుకోగలిగినటువంటి మహనీయురాలు మా గోదాదేవి. అందుకనే భూయ ఏవాస్తు భూయ నమః ఇదమిదం నమః అంటూ అనేకసార్లు నమస్కరించారు గోదాదేవికి. గోదాదేవిని చూసి నడక నేర్చాయి హంసలు. హంసలకి దేంట్లో ఇంపార్టెన్స్? నడక కదా. ఓ హంస నడకదానా అంటుంటారు ఎవరైనా పొగిడేటప్పుడు. అంటే నడకకి హంసలు చాలా ప్రసిద్ధమైనవి, ఆవిడ దగ్గర అందరూ నేర్చుకోవాలి. కానీ ఆ హంసలే మా గోదాదేవి దగ్గర నడక నేర్చుకుని అంత గొప్పవయ్యాయి. అందుకోసం అవి మా గోదాదేవి ఉండేటటువంటి శ్రీవిల్లిపుత్తూరుకి చుట్టూ ఉండే పంట పొలాల్లో తమ కాపరాలు ప్రారంభించేటండి. అన్న వయల్ పుదువై ఆండాళ్. అంచేత మా గోదాదేవికి ప్రసిద్ధమే పుదువై ఆండాళ్. శ్రీవిల్లిపుత్తూరుకి చెందిన గోదా అనే పేరు. మామూలు హంసలు కాదు సుమా, పరమహంసలు కూడా గోదాదేవిని అనుసరించాయి. రామానుజాచార్య స్వామి వంటి మహనీయులు ఆ గోదాదేవి అనే హంస చూపిన మార్గంలో నడిచి తమ జన్మ తరించింది అని అనుకున్నారు. అంచేత మా గోదాదేవి ఏం చేసి అంత గొప్పదైంది? పన్ను తిరుప్పావై పల్పదియం పాడి కొడుతాள். ప్రసిద్ధమైనటువంటి గోపికలు ఆచరించినటువంటి ఆనాటి వ్రతాన్ని 30 పాటలుగా పాడి ఇచ్చింది. ఆ వ్రతాన్ని పాటలుగా పాడిచ్చింది. తాను దాల్చి విడిచిన మాలికని స్వామికిచ్చింది. తానే ఒక మాలికగా అర్పితమైంది స్వామికి. పన్ను తిరుప్పావై పల్పదియం పాడి కొడుతాళ్ నర్పామాలై. పాటల మాలికని పాడిచ్చింది. పూమాలై సూడి కొడుతాళ్. పువ్వుల మాలికని తాను తాల్చి విడిచి ఇచ్చింది. అందుకోసమనే అలాంటి గొప్పతనం కలిగిన గోదాదేవి పేరు చెప్పండి చాలు అంటున్నారు. దాంట్లో సొల్లు సూడి కొడుత సొడర్ కొడియే. గోదాదేవిని సంబోధిస్తున్నారు మహానుభావులు. హే గోదే, నీవు ఆడిన మాట మేం కూడా మా నోట పలికేటట్టు చెయ్యి. ఇప్పుడు పెద్దలు నేర్పిన మాట మనం పలికితే పెద్దలకి ఆనందం కదా. గోదాదేవి పలికిన పలుకు మనం పలకాలి. ఏం పలికింది గోదా? సూడి కొడుత సుడర్ కొడి. మాలిక తాల్చి విడిచి ఇచ్చిన ఒక బంగారు తీగ మా గోదాదేవి. తీగంటే మనకు తెలుసును, ఒకదాని పట్టుకు పాకేది. స్వామిని పట్టుకు పాకే ఒక జ్ఞాన తీగ, ఒక జ్ఞానపూర్ణమైనటువంటి ఒక బంగారు తీగ మన గోదాదేవి అన్నమాట. అంటే ఇది విలువైనది ప్లస్ భోగ్యమైనది కూడా. రెండు ఉన్నాయి ఇందులో. విలువైనవన్నీ ఎంత భోగ్యంగా ఉండవు, భోగ్యమైనవన్నీ పెద్ద విలువైనవి కాకపోవచ్చు. కానీ గోదాదేవికి ఇవి రెండూ ఉన్నాయి. నువ్వేం చేశావు? ఆనాడు నువ్వు పాడిన పాట ద్వారా సూడి కుడత్త సొడర్కొడియే తొల్ పావై పాడి అరుళ వల్ల పల్ వళయాయ్. పాట పాడి ఇవ్వగలిగావు నువ్వు. గోపికలు వ్రతాన్ని ఆచరించారు కానీ వాళ్ళు పాడివ్వలేకపోయారు. స్వామిని చేరి ఉంది సీతమ్మ, కానీ అలాగ తను ఎలా స్వామి యొక్క కృపని పొందిందో, ప్రేమని వాత్సల్యాన్ని పొందిందో పాడివ్వలేకపోయింది. మా గోదాదేవి అలా కాదండి. పాడి అరుళ వల్ల పాడి కూడా మనందరికీ ఆచరణ యోగ్యంగా ఇవ్వగలిగినటువంటి సమర్థురాలు కనుకనే కంకణ ధారణ చేసిన ఆమె పల్ వళయాయ్. కానీ నువ్వు ఆడిన మాట మేమనాలి. ఏమన్నావో నువ్వు తెలిసినా? వేంగడవర్కు ఎన్నై విధిక్కిత్తియే అని తను హే వెంకటాచలపతి సేవలో నేనుండగలిగేటట్లుగా చెయ్యి అంది గోదాదేవి.
మేము కూడా ఈ మాట అనగలగాలి. భగవంతుడి సేవలో మేము ఉండాలి అని పలకగలగడమే అసలు ఈ జన్మకి సార్థకత, అదే జన్మకి ఫలితం మనం చేయాల్సింది. ఆ మాట మాకు అండం రావటం లేదు. అమ్మా నువ్వు నేర్పితే మేమంటాం. అంచేత మమ్మల్ని ఆ మాట అనగలిగేటట్టుగా చెయ్యి అని ప్రార్థన చేస్తారు. ఎన్న ఈ మాత్తం నా కడవా వண்ணమే నలుగు, ఇది మేము అతిక్రమించకుండా ఉండేటట్లు నువ్వు చెయ్యి మమ్మల్ని. అందుకనే గోదాదేవి భగవంతుడి పాట పాడి భగవంతుడికి మాలికలు నర్పించి మనందరికీ ఆదర్శవంతం అయింది. మనందరినీ తన పిల్లలుగా భావించి జ్ఞానమనే భగవంతుడికి మనం ఇలా చెయ్యాలనే జ్ఞానమనే స్తన్యాన్ని మనందరికీ పానము చేయించింది. 2 ప్రబంధాలు రాసింది గోదా. తిరుప్పావై 30 పాటలు, దాని తర్వాత నాచియార్ తిరుమొഴി ఒక 143 పాటలు. ఈ 2 పాటలు తన యొక్క 2 స్తనములుగా మనందరికీ జ్ఞానం అనే క్షీరాన్ని పానము చేయించినటువంటి మహానుభావురాలు. ఆ తల్లి యొక్క నామాన్ని మనం అన్నా చాలు, ఆవిడ పలికిన పలుకు మనం పలికినా చాలు. ఇది గోదాదేవి. అందుకు మనం తిరుప్పావై చేస్తున్నాం. గోదాదేవి భగవంతుణ్ణి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేమించింది. భగవంతుణ్ణి పొందాలనుకుంది, కానీ ఎలా పొందాలో తెలియదు. నాన్నగారిని అడిగింది. అంటే దివ్య దేశాల్లో ఉండే భగవంతుణ్ణి చూపించారు. శ్రీరంగాన్ని ఇష్టపడింది, చేరాలి అని అనుకుంది. కానీ భగవంతుడు విగ్రహ రూపంలో ఉంటాడు అని తెలుసును, కానీ వెళ్ళి పలకరిస్తే పలకడైనా, ఉలుక్కు లేదు పలుకు లేదు, అలాగే పడి ఉంటాడైనా. ఏంది ఇది అసలు, పలకవేంటయా నువ్వు, మేము వచ్చి నీకోసమని ఇక్కడ నిలబడితే అని గోదాదేవి అడిగినా, అప్పుడు గోదాదేవి వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగింది. అమ్మ నాన్న, ఎప్పుడైనా భగవంతుడు ఎవరి విషయంలోనే స్పందించాడా అంటే ఎప్పుడు అంటే గోపికల విషయంలో వ్రతం చేసినప్పుడు గోపికల యందు ప్రసన్నత ఏర్పడి భగవంతుడికి తను ఆ యమునా నది తీరానికి అందరినీ రమ్మని వాళ్ళందరితోటి తను కలిసి ఉండేటప్పుడు వాళ్ళల్లో ఒక రకమైన ఆనందపు ఆధిక్యం బాగా పెరిగిపోయి కృష్ణుడు నాకే 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 అని వాళ్ళు అనుకునేటప్పుడు ఒక్కసారి వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని కాస్త అమరేటట్టు చెయ్యాలి అని అనుకుంటూ అంతర్ధానం అయిపోయాడు. వాళ్ళందరికీ తట్టుకోలేని ఒక దుఃఖం ఏర్పడి ఆ లోపల నుంచి వచ్చినటువంటి దుఃఖపు ఆవేశంతో మనస్సులో ఉండేటటువంటి ఆ స్వార్థపు అహంకారం అంతా కడిగి వేసే తొలగిపోతే అప్పుడు వాళ్ళందరి మధ్య మళ్ళీ ప్రత్యక్షమయ్యి వాళ్ళని అనుగ్రహించాడు. ఓకే, అప్పుడు వాళ్ళు ఎలా తట్టుకున్నారు? వాళ్ళ మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోతే అనుకరణ చేసి తట్టుకున్నారు. అనుకరణ అంటే కృష్ణుడివే లాగా ఒకళ్ళు భావించుకుని, ఒకళ్ళని కాళీయుళ్ళా భావించి, ఒకళ్ళని పూతంలా భావించి, ఒకరిని శకటుల్లా భావించి, ఇలా ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క రకంగా అనుకుని వాళ్ళంతా కూడా కృష్ణుడి యొక్క చేష్టలని వాళ్ళంతా ఇమిటేట్ చేసి తట్టుకోగలిగారమ్మా అని చెప్పేట నాన్నగారు. వింది గోదా. అయితే నేను అట్లా చేస్తా అని శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం కోసం వ్రతం చేసిన గోపికల యొక్క ఆచరణని తాను అనుకరించింది, వ్రతం చేసింది. శ్రీవిల్లిపుత్తూరుని తన ఊరుని నందగోకులం అనుకుంది. ఆ ఊళ్ళో ఉండేటటువంటి స్వామి మందిరాన్ని నందగోప భవనం అనుకుంది. అందులో పవడించినటువంటి వటపత్ర శాయిని సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు అనుకుంది. తను ఒక గోపికగా భావించింది. తన చుట్టూ ఉండే చెలియలందరినీ కూడా గోపీజనంగా భావించి తానే తన భావనలో శ్రీవిల్లిపుత్తూరు నుంచి నేరుగా నందగోకులానికి వెళ్ళిపోయింది. భావనలో వెళ్ళిపోయింది. మనమందరం కూడా అట్లాగా ఈ ధనుర్మాసపు నెల రోజులు భావనలో నందగోకులానికి పోవాలి. మనం
ఉండేటటువంటి ప్రాంతమే నందగోకులం కావాలి. ఆనాడు నందగోకులంలో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ పిల్లల్లో కూడా గోపికలు లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఆ గోపికలందరికీ కృష్ణుడితోటి కలవనివ్వకుండా ఆ ఊళ్ళో పెద్దలంతా సెపరేట్ చేసి పెట్టేశారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడేమో అల్లరి చిల్లలు పిల్లాడాయి కనుక ఈయన ఈ ఆడపిల్లలందరినీ ఏం చేస్తాడో అని భయం వేసి కృష్ణుణ్ణి దగ్గరికి చేరకుండా ఈ పిల్లలందరినీ వాళ్ళ ఇళ్లల్లో బంధించేసి పెట్టేసుకున్నారట ఊరి వారంతా. వాళ్ళకి మనసులో బాధలు కలిగాయి. అదృష్టం కలిసి వచ్చింది వాళ్ళకి. వానలు రావడం మానేసాయి. వానలు రాకపోతే, పంటలు పండకపోతే, పశువులకి తిండి లేకపోతే, వీళ్ళకి పాలు రాకపోతే వాళ్ళ బతుకులు సాగవు. బతుకు సాగడానికి అడ్డొచ్చింది కదా కనుక వాన కావాలి. వాన కావాలంటే ఏదైనా వ్రతం చేయాలి. వ్రతం చేయాలంటే పైసలు కావాలి. పైసలు ఉండేదేమో నందగోపుల వారి దగ్గర, కృష్ణుడి దగ్గర. వీళ్ళ దగ్గరేమో పైసలు లేవాయి. కానీ అవసరం వచ్చిందాయి. ఏం చేయాలి? ఈవేళ వీళ్ళంతా ఆ నందగోపుడి దగ్గరికే వెళ్ళి, బాబు మాకు వ్రతం చేయించి పెట్టవయా అని అడిగారు. అంటే మాకు మరి ఆయనేమో కొంచెం పెద్దవాడు, అమాయకుడు, ఆయనకేం పెద్దగా ఏం తెలియదు. అందుకోసమని ఆయన ఇలాంటి చేయించడం, పెట్టించడం, ఈ వ్యవహారాలన్నీ పెద్ద నాకు తెలియవు, మా కృష్ణుడికే తెలుసుని ఇవన్నీ అంటే కృష్ణుడిని పిలిచారు. మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చాడు. కృష్ణ వ్రతం చేయించాలయా? వ్రతం అంటే ఏం చేయించాలి అని అడిగాడు. ఏం చేయించాలంటే ఈ పిల్లలంతా ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరినీ కొన్ని పరికరాలని వాళ్ళకి ఇచ్చి యమునా తీరానికి తీసుకువెళ్ళి స్నానం ఆడించాలి. ఇది చేయాల్సినటువంటి పని. ఇప్పటిదాకానేమో వీళ్ళని కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళకుండా ఆపారు ఊరి వాళ్ళంతా. వాళ్ళకి ఇప్పుడు వానలు లేవు కదా అని ఇప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి ఈ పిల్లల్ని అప్పగిస్తున్నారు. కృష్ణుడి మీద శ్రద్ధ కాదు, వాళ్ళ వానల మీద, వాళ్ళ పంటల మీద, వాళ్ళ సంపద మీద వాళ్ళ కోరిక. దానికోసమని ఈవేళ కృష్ణుడి దగ్గరికి మళ్ళీ వచ్చి అడిగితే మరి అడగగానే ఒప్పుకుంటాడే అంటే కొంచెం బెట్టు చేశాడు ఆయన. మేము చేయించాం, మాకు అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా. బాబు ప్లీజ్ 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 అని కొంచెం బతిమాలితే, కొంచెం సేపు బతిమాలించుకున్న తర్వాత సరే వాళ్ళ కోసం ఏదో చేస్తా అన్నట్టుగా సరేలేండి చేస్తా అన్నాడు. వాళ్ళ కోసం కాదు, తన కోసమనే. ఎందుకని? తను హాయిగా పిల్లలందరినీ చూడొచ్చు కదా, గోపికలందరినీ చూడొచ్చు కదా మళ్ళీ అని ఈయన ఒప్పుకున్నాడు. కానీ అలా ఒప్పుకున్నట్టు తెలియకుండా సరే ఆలోచిస్తాం అన్నాడు. బాబా ఆలోచించడం కాదయా, వీళ్ళందరినీ నీ చేతిలో పెడుతున్నాం, నీ ఇష్టం, వ్రతం చేయించు, మాకు కావాల్సింది మంచి వానలు కురవాలి, నో ప్రాబ్లం, చేయిస్తా అన్నాడు ఆయన. అందరినీ పిలిచాడు. ఎమరా చేద్దామా వ్రతం అంటే ఓ చేద్దామన్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తూ ఉంటారు? కృష్ణుడిని చూడొచ్చు, కృష్ణుడితో ఆడచ్చు, పాడచ్చు, వాళ్ళకి అంతే కావలసింది. చేద్దామన్నారు. మరైతే మీరందరూ చక్కగా ఇంట్లోకి వెళ్ళి చక్కగా పడుకోండి, తెల్లవారకు ముందే అందరూ కలిసి రండి. కావలసినటువంటిది మనకి పరై అని ఒక వాయిద్యం కావాలి, అది మేము సమకూర్చి పెడతాం మీకు, దానికోసం మీరేం బెంగపడక్కర్లా. అందరం కలిసి నదికి వెడదాం, స్నానం ఆచరిద్దాం, ఊరి వారికి వానలు కురుస్తాయి. ఈ పిల్లలు కూడా తమకి కృష్ణుని చూడడానికి అవకాశం కలిగించారు కదా అని ఆనందంతో ఊరి వారి కోసం వ్రతం, ఫలితాలు ఊరివారికి, తమకి శ్రీకృష్ణుడి దర్శనం, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సాంగత్యం, బస్ ఇది తమకి ఆనందం. ఇది భగవంతుడి లక్షణం. మనం స్వార్థంతో కోరుకున్న భగవంతుణ్ణి కోరినట్టయితే భగవంతుడు అలాంటి స్వార్థాల్ని కూడా చక్కగా తీరుస్తాడు. ఈ మాట తను భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాడు ఆయన. నువ్వు డబ్బులు కోరి నా దగ్గరికి రా, సంతానం కోరి నా దగ్గరికి రా, లేదు ఇతర ఉద్యోగాదులు కోరిరా, మరొకటేదో లాభం కోరిరా, ఏది కోరినా నా దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా అది నీకు మంచిగా లభించేటట్టు నేను చేసి పెడతా. నువ్వు ఇతర కదా ఇక్కడికి అక్కడికి పోతే
వాళ్ళు నీకు తాత్కాలికంగా ఇచ్చినా అది ఉండకపోవచ్చు. నేను ఇచ్చింది అలాగ పోదు, నువ్వు వద్దనుకుంటే తప్ప. అంత మంచి వస్తువులు నేను ఇస్తా, నువ్వు స్వార్థం కోరి వస్తే నో ప్రాబ్లం. లేదు ఏదో ఇంకోటేదో చాలా గొప్పదైనటువంటి ఇతర లోకాలు కోరి వస్తే నో ప్రాబ్లం. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోరి వస్తే నో ప్రాబ్లం. లేదు కృష్ణ నువ్వే కావాలి, నో ప్రాబ్లం. ఏది కోరి వచ్చినా తన దగ్గరికి వస్తే తప్పక ఇస్తాను అని చెప్పాడు ఆయన. ఈవేళ ఈ గోపికలందరినీ ఆ ఊరివారు తమ లాభం కోసం ఇచ్చారు, వ్రతం చేయించమన్నారు. చేయించి పెడతాను అని స్వామి చెప్పాడు. వెంటనే వాతావరణం దానికి అనుకూల పడింది కనుక ఏం చేయాలో చెప్పాలి. అందరికీ కూడా ఇండ్లకి వెళ్ళిపోయి తెల్లవారక ముందే అందరూ చక్కగా స్నానాలు ఆచరించి అని చెప్పాడు ఆయన. చెప్పాడు కానీ అందరికీ ఇండ్లకి వెళ్ళి కానీ పట్టట్లా. ఇంతకాలానికి కృష్ణ చూడగలిగారు, ఆనందం మంచి సంతోషంగా ఉంది కనుక వాళ్ళు కూర్చొని నలుగురు కలిసి మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించారు. కొంతమంది ఇండ్లకి వెళ్ళి ఉంటారు, ఇందుకు వెళ్ళి కొంతమంది పడుకున్నారు. కానీ చాలామంది అక్కడే ఆగిపోయారు. ఇంకా వాళ్ళకి నిద్ర పట్టట్లేదు. రాత్రి ఎంత గడుస్తుందో ఎంత టైం అవుతుందో కూడా వాళ్ళకి తెలియటల్లా, అలా గడిచిపోతుంది. సరే అక్కడ చేరిన వాళ్ళందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి గోదాదేవి మరి మొట్టమొదటి వ్రతం చేయాలంటే ప్రిపేర్ చేయాలి కదా, వాళ్ళకి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. అంచేత వాళ్ళందరినీ మొట్టమొదటి కూర్చోబెట్టింది. ఏమరా చేద్దామా మనంత వ్రతం అంటే ఓకే అన్నారు అందరు కూడా. ఏం చేయాలి, ఏం వ్రతం, ఎవరు చేయాలి, ఎవరు క్వాలిఫైడ్ ఇది చెయ్యాలి అని అంటే మరి చేయడానికి ఎవరైనా దగ్గరుండి చేయిస్తే కదా మనం బాగా చేయగలిగేది. ఎవరు చేయించేది, వాళ్ళు మన మాట వింటారా? ఇది కష్టపడి మనం ఇంత చేస్తే కలిగేటటువంటి ఫలితం ఏమిటి? సో ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయ్, మాకు చెప్పవా అని అడిగారు గోదాదేవి. ఆ వ్రతం ఎవరు ఇప్పుడు ఎలా ఎందుకు చేయాలో చెప్పేది 1వ పాట, నిన్నటి పాట. దేనికైనా మంచి మనకి కాస్త అనుకూల పడింది అంటే దానికి ఎప్పుడు కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. ఎక్కడెక్కడి నుంచి నువ్వు ఉపకారం పొందుతున్నావో ఈ ప్రపంచంలో, అది చిన్న ఉపకారం కావచ్చు, పెద్ద ఉపకారం కావచ్చు, ఎప్పుడు దానికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండు జీవితంలో. బీ గ్రేట్ఫుల్ ఈవెన్ ఫర్ ది స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ది హెల్ప్స్ యు రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఇది ఒక నియమం ప్రపంచంలో. ఇది చెప్తోంది ముందర గోదాదేవి. మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటే అన్నీ కలిసి వస్తాయి. కాలం కలిసి వచ్చింది చూడండి. మార్గழி తింగళ్ నెల ఎంత మంచిదైంది, మది నిరైందా, అందులోనూ చంద్రుడు బాగా కాంతులీనేటటువంటి కాలం. పెద్ద మనం ఏదో కరెంటు కోసం ఖర్చులు పెట్టక్కర్లేకుండా చక్కటి వెలుతురు ఉండేటటువంటి కాలం శుక్లపక్షం అంటాం కదా, చాలా మంచి కాలం అది. నన్నాళ్ రోజు కూడా కలిసి వచ్చింది. ముహూర్తం కోసం మనం ఎప్పుడో వెతుక్కుని ఇప్పుడు కాదండి 2 నెలల తర్వాత 3 నెలల తర్వాత ముహూర్తాలు ఇప్పుడేం లేవు ఇలా అనకుండా అనుకోగానే మంచి రోజు కలిసి వచ్చింది, మంచి పక్షం కలిసి వచ్చింది, మంచి నెల కలిసి వచ్చింది. మంచి పనులు చేసేవాళ్ళకి అన్నీ కలిసి వస్తాయండి. అట్లాగా ఈవేళ మనకు అలాంటిది వచ్చిందరా. మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటో చెప్పవా ఇంతకేని? సరే కృతజ్ఞత ఈజ్ ఓకే, బట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? నీరాడ పోదువీర్, స్నానం చేయాలి. మన వ్రతానికి పేరు స్నాన వ్రతము అని. మరి దీనికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? ఏం లేదు, కోరుకుంటే చాలంతే. మామూలుగా ఇతరమైనటువంటివి పనికిరాని పాడు పనులు చేయాలంటే దానికోసం ఎన్నో సంపాదించుకోవాలి. కానీ మనకందరికీ సహజమైంది భగవంతుడి గురించినటువంటి నామాన్ని చెప్పడం. దానికి నో అదర్ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ నీడెడ్. కేవలం రుచి ఒక్కటి ఉంటే చాలు. నాకు కూడా, నేను కూడా చెయ్యాలి అనే కోరిక ఒక్కటి చాలు. అది ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా మనకి గౌరవించదగిన వాళ్ళే. వాళ్ళ వయసు చిన్నదా పెద్దదా అనే ప్రశ్న లేదండి. మంచి పని చేసేవాళ్ళు ఏ వయస్సులో ఉన్నా వాళ్ళెప్పుడు కూడా మనకి ఆరాధనీయులు, పూజ్యులు, గౌరవించ తగిన వ్యక్తులు. మీరంతా అలాంటి వాళ్ళరా?
అంతేకాదు శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు అది శ్రీకృష్ణుడు ఉన్న కాలం, ఇది అర్చామూర్తి మన కోసం ఉన్న కాలం కదా. ఇలాంటి కాలంలో అలాంటి సమయంలో అది చేసే వ్యక్తులుగా ఉండడమే చాలా గొప్ప కార్యం అండి. అలాంటి అదృష్టం మీ అందరికీ దక్కిందరా. ఆయిప్పాడి సెల్వ చిరుమీరుగాళ్, గోకులానికి చెందినటువంటి చిన్నపిల్లలారా, కృష్ణుడుండే వయసుతోటి సమాన వయస్సులో ఉండడం అదృష్టం కదండి. అది మీ అందరికీ దక్కిందరా. గోకులం భగవంతుడి గుణాలకి ఒక పెద్ద ఊట స్థానం అంటండి. ఊట స్థానం అంటారు కదా, తెలుసున, నీళ్లు ఊరుతూ ఉండేటటువంటి చోటు. ఇది అలాంటిది. భగవంతుడి గుణాలు కనిపించే ఊరు ఇక్కడ. పరమపదంలో దేవుడు ఉంటాడంటారు, గుణాలు కూడా ఉంటాయంటారు. ఎవరికి అక్కడ అక్కర్లేదండి. ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే, వాళ్ళకి దేవుడు అవసరం ఏముంటుంది అక్కడ, ఉండదు. కానీ ఇక్కడ మనమంతా ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తులమే. మనకేమిటి మంచి గుణాలు మనలో ఎంత ఉంటాయో తెలియదు, మనకి అజ్ఞానం కావలసినంత, మనలో కోపాలు, తాపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు ఇలాంటివన్నీ నిండి ఉండే ఊరు మంది. ఇక్కడ చీకటిలో ఉండే వ్యక్తులం మనం. దీపం ఎవరికి అవసరం? సూర్యుడి ముందు ఉన్న వాళ్ళకా, చీకటి గదిలో ఉన్న వాళ్ళకా? చీకటి గదిలో ఉన్నవాళ్ళ మనం. మనకి ఇది అవసరం కనుక ఆయన ఈ ఊరు వస్తే ఆయన గుణాలు ఇక్కడ ప్రకాశిస్తాయి. అలా వచ్చి ఉన్నాడైనా, మనం తెచ్చుకుంటే రాలే, ఆయన మన కోసం వచ్చి ఉన్నాడైనా. ఉన్నాడు అనుకోండి, కానీ మనం చెప్తే వింటాడా ఏంటి ఆయన? మనం చెప్తే వింటాడాయన అంటే వింటాడరా? ఎందుకని వింటాడు? మనవాడైన నందగోపుడు ఉన్నాడు కదా, ఆయనకి ఈయన కుర్రాడుగా ఉన్నాడు. ఈయన ఇక్కడ పుట్టాడో లేదో మనకు తెలియదు. కృష్ణుడు పుట్టింది ఎక్కడ? జైల్లో. ఏ ఊళ్ళో? మధురలో. కానీ పెరిగింది ఎక్కడ? గోకులంలో. ఎవరు పిలిచారు అక్కడికి రమ్మని? ఎవ్వరు పిలవలే. రాత్రికి రాత్రి దొంగలు పారిపోయినట్టుగా ఆ ఊరు నుంచి పారిపోయి వచ్చి మన మధ్యకు వచ్చి చేరాడు సుమా. మన ఊరు వచ్చి చేరాడు, మన మధ్య పెరుగుతున్నాడు. మనం పెట్టే వెన్నలు తిని పెరుగుతున్నాడు, మనం ఇచ్చే పాలని తాగి పెరుగుతున్నాడు. మనవాడై ఉన్నాడు ఈయన. అయితే అలా ఉండడానికి కారణం మా నందబాబా, మా నందగోపుడు. నందగోపుడి దగ్గర ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడు ఇలాగే ఉంటాడండి. ఇలా అంటే భవ్యుడుగా ఉంటాడు, వినయంగా ఉంటాడు, మాట వినేట్టు ఉంటాడు ఆయన. అయితే మాట వినేవాడంటే మరీ అంత బొత్తిగా ఎందుకు పనికిరాని ఏదో బుద్ధుగాడిలో ఉంటాడండి ఆయన అంటే నో. వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర మాత్రం మంచి సింహపిల్లలాగా ఎగురులు వేస్తూ ఉంటాడు, మంచి గెంతుతూ ఉంటాడు ఆయన. అది అమ్మగారి దగ్గర. ఎందుకంటే అమ్మ అంటే మనందరికీ కూడా చాలా ఇష్టం కదండి. అమ్మ అంటే కొంచెం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తించటాన్ని అనిపిస్తుంది. నాన్నగారి దగ్గర అలా కాదు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అంచేత నందగోపుడి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంటాడు, కానీ యశోదమ్మ దగ్గర మాత్రం భలే చిందులు వేస్తూ ఉంటాడైనా. ఆవిడికి ఇంతింత కళ్ళండి ఆవిడికి. ఎందుకో తెలిసిన, లోకాలంతటా వ్యాపించి ఉండేవాడు చిన్ని రూపంలోకి వస్తే వాణ్ణి తన కళ్ళల్లో నింపుకున్నటువంటి ఆవిడంటే, లోకాలన్నీ ఆ కళ్ళల్లో ఉన్నాయంటే ఎంతెంత చెంపకు చారెడు కళ్ళు, ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉంటాయండి ఆయనకి. అంత కళ్ళతోటి ఉండే యశోదమ్మ కనుకనే ఆవిడ చెప్పినట్టల్లా వింటాడండి. ఆవిడ దగ్గర మంచి సింహంలాగా ఎగురుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాడు కనుకని కాదు, కానీ సహజంగా ఆయన కూడా మన యందు అతి ప్రేమ కలిగిన వాడు. కార్మేని శంకణ్, మేఘం లాంటి వాడు. మేఘము నీటిని కురిసినట్లుగా మనలాంటి వాళ్ళ యందు కారుణ్యాన్ని కురిపించే పరమ దయాళు. మన యందు ప్రేమకి గుర్తు ఆయనకు ఉండేటటువంటి ఎర్రని నేత్రాలు, పద్మాల్లాంటి నేత్రాలు. దయ ఉంది మనందరి మీద, అది ఆయన ముఖంలో తెలుస్తుంది. సూర్యుడిలాగా. మళ్ళీ సూర్యుడిలాగంటే మనకి మధ్యాహ్నం పూట ఎండలో నిలబడ్డాం అనుకోండి, పొడుస్తూ ఉంటుంది ఆ సూర్యకిరణాలు. నో, సూర్యుడంత వెలుతురు, చంద్రుడిలాంటి చల్లదనం.
వెలుతురులో చల్లదనం అండి, అది తమాషా. ఇది ఆ భగవంతుడిలో ఉండే గొప్పతనం. చేత కదిర్ మదియం పోల్ ముగత్తాన్. ఇంతకీ ఆయన ఎవరంటారు మీరు అడిగారు అక్కడ వాళ్ళంతా. ఎవరి గురించి చెప్తున్నావు నువ్వు గోదా అని అడిగారు. కృష్ణుడు అందనుకోండి, మళ్ళీ ఊళ్ళో వాడికి అనుమానం వస్తుంది. అరే అప్పుడే ప్రారంభించారా అని ఎక్కడ కోపడతారో అని భయం వేసి మార్చేస్తోంది గోదావరి. నారాయణనే నమక్కే పరెతరువాన్. నారాయణుడు కృష్ణుడై వచ్చింది ఎవరు? సాక్షాత్తు ఆ వేళ వైకుంఠంలోనూ పాల్కడెలలోనూ ఉండేటటువంటి స్వామే మన మీద దయచేత మనని కరుణించి ప్రార్థనలకి బ్రహ్మాదులంతా వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తే వారిని అనుగ్రహించడం కోసం ఆయన ఈ లోకంలోకి నేను వస్తున్నా, మీకేం బెంగలేదు వెళ్ళండి అని చెప్పి ఈ లోకంలోకి వచ్చి అవతరించాడు. ఏష నారాయణ శ్రీమాన్ క్షీరార్ణవనికేతన నాగపర్యంతం ఉత్సృజ్య ఆగత మధురాం పురీం అని చెప్తోంది మనకి గ్రంథం. అంచేత వచ్చినవాడు సామాన్యుడు కాడరా, నారాయణ అనే మంత్రానికి అధిష్టానమైనటువంటి వ్యక్తి వచ్చాడు. అమ్మో అంత గొప్పవాడా? భయపడకండి. నమక్కే పరెతరువాన్. తప్పకుండా మనకి కావలసింది ఆయన ఇవ్వడం కోసమనే వచ్చాడు కనుక మనం స్వీకరించడానికి సిద్ధమైతే చాలు. మరి ఇంత కష్టపడి మరి మనం చేస్తే ఏం లాభమా? లాభం లేకుండా ఎవరు ఏం పని చేయరు కదండి, ఎవరికి ఏం పని చేయబుద్ధి అవుతుంది. చేత ఏం లాభం ఇంత మనం కష్టపడి చేస్తే? పారోర్ పుగഴ, లోకమంతా కీర్తిస్తుంది. మనం చేయవలసింది ఒకటే, శ్రద్ధతోటి చెయ్యాలి, శ్రద్ధగా చెయ్యాలి, ఇంతే చాలును అంటూ గోదాదేవి 1వ పాటలో అందరినీ ప్రిపేర్ చేసి వ్రతానికి సిద్ధపరిచింది. ఇది నిన్నటి పాట, మొదటి పాట. ఈవేళ 2వ రోజు, రైట్? ఈవేళ 2వ పాటలో ఎంత గొప్ప వ్రతం మనం చేసినా, మనం వ్రతం చేయించేటట్టుగా చేసేవాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా, వ్రతాన్ని స్వీకరించేటటువంటి తత్వం ఎంత సులభమైనా, మనం కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించాలి, కొన్ని క్రమాలని తెలుసుకోవాలి. ఏది చేయతగినది, ఏది వదల తగినది. ఎప్పుడైనా మంచి పని చేయాలంటే అంతే కదండి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద డూస్ అండ్ డోంట్స్. మనం కూడా చేయాల్సిందేమిటి, మానాల్సిందేమిటి, ఇవి రెండూ తెలియాలి. ఆ రెండిటి గురించి ఈవేళటి పాటలో చెప్పిందన్నమాట, వయ్యత్తు అనేటటువంటి 2వ పాటలో. సో ఇక్కడతోటి మనం ఈ గోష్ఠిని ఆపి తీర్థగోష్ఠి చేసుకుని దీన్ని ప్లస్ రేపటి దాన్ని కలిపి రేపు మనం తెలుసుకుందాం. స్వోచ్ఛిష్టమాలికాబంధ గంధబంధురజిష్ణవే విష్ణుచిత్తతనూయాయే గోదాయే నిత్యమంగళం. పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్ర చికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770.